السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال دو Grmmar 2018. ترحب بجميع تلاميذ تاني بكالوريا، ترحب بجميع المترشحين الأحرار. كما تشوفوا على الشاشة عندنا درس جديد متعلق بالجرامر of English. كما تشوفوا لاحظوا the past perfect and the past simple. هذا هو بالضبط العنوان ديال الدرس the past perfect and the past simple. alors the past perfect and the past simple هو العنوان ديال الدرس كما شفتوا بعد قليل على الشاشة. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا ل the past perfect بالانواع ديالو. كاين جوج انواع ديال the past perfect خاصكم تنتبهوا: the past perfect simple و the past perfect continuous and the past simple. ما العلاقة ما بين the past perfect simple و the past simple؟ فهمتوا؟ the past perfect continuous و the past perfect simple غادي نشرحو لكم كل واحد على حدة. من بعد غادي نبين لكم العلاقة ما بين the past perfect و the past simple. مفهوم؟ على بركة الله ننطلق في الدرس. كما تلاحظوا معايا the past perfect simple is used to clarify the order of two past actions. The first action uses the past perfect. The second action uses the past simple. نبينها لكم دابا بشكل سريع. شوف the past simple is used to clarify the order of two past actions. شنو معنى two past actions؟ معناه يا إما the past perfect simple ولا the past simple. نعاود نبين لكم بشكل واضح. alors two past actions ça veut dire soit the past simple ولا the past the perfect simple ولا the past simple. هادو هما les deux actions passées. To clarify the order of two past actions. The first actions معنى الوقت الأول ولا première action used the past perfect. The second action used the past simple. معناه أن the past simple تيجي في المرتبة الثانية، أما المرتبة الأولى تياخدها the past perfect simple. فهم؟ the past perfect simple تيكون هو الأول و the past simple تيكون هو الثاني. هانتوما لاحظوا معايا بالضبط هاد ليكزامبل اللي غادي نبينو لكم بشكل واضح. هانت I wasn't hungry when I come home from school. إذن la première phrase هي I wasn't الجملة الأولى هي I wasn't hungry when I come home from school. إذا لي دو طون هنا اللي عندنا هي wasn't and come. وهاد لي دو فيرب كاينين في the past simple. إذا هما تيجيو في المرتبة الثانية. أما المرتبة الأولى هي I hate eating. هاي تتبان لكم مع الشاشة باينة مزيان. I hate eating هذيك هي اللي تتسمى the past perfect simple. هي the past perfect simple. دايما تعتمدوا على hate plus past participle. إذا past participle في لي فيرب irrégulier خاصكم ماشي تحفظوهم ولكن خاصكم تراجعوهم دائما باش كوميم هذوك لي فيرب ايزويال تمكنوا منه. من خلال لي زيكزارسيس اللي غادي نديرو من بعد ان شاء الله غادي نحفظوا وحدين منهم اللي تستعملوا بشكل مكثف في الانجليزيه. alors I wasn't hungry when I come home from school. هذه هي الجمله الاولى. والجمله الثانيه I hate eating on my way home. تتابعوا معايا I wasn't hungry when I come home from school. عندنا لي دو طون هنا هما the past simple و the past simple كما قلت لكم كما شفتوا القاعده the second action use the past simple. معنى الدوزيام اكسيون هي اللي تكون the past simple. اذا الجمله الاولى دائما تكون هي الثانيه من ناحيه الترتيب. علاش؟ لان عندنا the past simple هذا هو الدليل ديالنا.
اما هذيك I hate eating هذيك تتسمى the past perfect، خاص تكون هي الاولى. ديما the past perfect تكون هي لا بروميير اكسيون. هاي عندنا توضيح مزيان هذا. I hate هاي بالاخضر. I eat before شنو معنى before؟ معنى من قبل، معنى كليت من قبل. زعما I eat before زعما j'ai déjà mangé après. J'ai déjà mangé avant. Before ça veut dire avant. Ou after ça veut dire après. I ate before I come home. معنى كليت من قبل ما نجي للدار، كليت من قبل. I eat before. Alors كتوضيح عام the past perfect simple is used to clarify the order of two past action. قلنا كما قلنا the two past action معناها كاين جوج انواع. كاين the past perfect هو اللي تيكون في الاول، و the past simple هو اللي تيكون في الثاني، كما شفتوا بالضبط ليكزامبل اللي شفنا بعد قليل. I wasn't hungry when I come home from school. هذا تسمى simple past. the past simple simple past. no the past simple. اما I hate eating on my home هذه هي لا بروميير اكسيون. حيت علاش؟ حيت فيها بالضبط the past perfect. الدليل ديالي بان I eat before I come home. فهمتوا؟ اوكي اون باس. كما قلنا في الاول the past perfect simple is used to state. بغيت نوضحها لكم اكثر باش تبان لكم مزيان. فوالا the past perfect simple is used to state that an action which occurred in the past was completed before a second action in the past started. بحال البروميير اكزامبل، بحال الحالة الأولى عندنا دو طون، عندنا the past simple و the perfect simple. دائما كما قلت لكم the perfect simple تيكون هو المرتبة الأولى، دائما تيتمركز في الأول، و the past simple تيجي من بعد، سيفيتي تيكون في المرتبة الثانية. إذا لا بروميير أكسيون تتكون فيها the perfect the past perfect simple. دائما تستعمل eat hate بلس past participle، أو ما يسمى بالفرنسية le participe passé. تيتوقف من بعد تنطلق واحد لاكسيون الثانيه. هاد لاكسيون الثانيه تتكون فيها دائما دي باس سيمبل. فهم؟ نعطيكم مثال. تلاحظوا معايا ليكزامبل اللي كاين هنا واضح. example I was very tired when my friend come to pick me up. إذا بيان سور هذه تسمى لا دوزيام اكسيون. علاش فيها علاش قلنا لا دوزيام اكسيون؟ لأن فيها the past simple. I was ماشي هو the past simple ديال to be. came ماشي هو the simple past ديال to come. بيان سور هما الباسي. إذا the past simple هو تيكون في المرتبة الثانية. I was very tired when my friend come to pick me up. علاش؟ pourquoi? Bien sûr, to pick me up, ça veut dire me prendre. Pourquoi? Parce que I hate working all day. I hate working. كما قلنا في l'exemple ديال hate come. I hate eating. I hate working. هذا تتسمى the perfect simple. هذا هو the perfect simple. دائما تيكون في المرتبة الأولى. باش عرفناه باش عرفناه the perfect simple بالصيغة ديالو. ديما تيكون عنده هذيك الصيغه هيت بلس لو بارتيسيب باسي دي باس بارتيسيبو. وهاد باس بارتيسيبو دائما في لي فيرب ريغولي تيكون فيهم او دي على فا. worked تسمى worked اد تقرا ات worked. اما لي زوتر فيرب ça veut dire les verbes هذا فيرب régulier. اما لي زوتر فيرب تنستعملوا فيهم لي فيرب ريغولي تنحفظوهم. كاين عندنا طابلو تنحفظوه بشويه بشويه داك لي فيرب اللي تيستعملوا بشكل بالكتف. Alors, the past perfect simple نعاودو حتى نلخصو. The past perfect simple is used to state that an action which occurred in the past was completed before من قبل a second action in the past started. إذن the second action in the past started هذه تتسمى the
past simple و to state that an action which occurred the past was completed هذه تتسمى the perfect the past perfect simple the past perfect simple. Well, I was very tired when my friends come to me. Yep, bien sûr, the past the simple past ولا the past simple و I hate working all day ça veut dire the past perfect simple. Voilà. فهم؟ إذا المرتبة الأولى لما تكون عدما the past perfect simple. وكيفاش نكونو the past perfect simple دايما تنديرو هاد بلوس لو participe passé. وكيفاش شنو هو لو participe passé؟ كاين جوج نوعين ديال لو participe passé. كاين لي فيرب ريغوليي ديما تيكون فيهم او ديال الفا وكاين لي فيرب irrégulier خاص يتحفظو في الطابلو. عندنا طابلو كل مانويال عندنا فيه طابلو نحفظو فيه شويه بشويه دي سامبل تا هما تيكون عندهم دي باس سامبل و دي بارتيسيب دي باس بارتيسيبون فهم. وهاد دي بيرفكت دي باس بيرفكت سامبل تعتمد على هيد بلس لو بارتيسيب باسي او ما يسمى بالانجليزيه دي باست بيرفكت. On passe à autre chose. I had done it before. تابعوا معي. The past perfect simple is used in report speech. شنو معنى report speech؟ report speech هو لو ديسكور رابورتي مع الخطاب المنقول بحال ليكزامبل اللي عندنا بلاتي نكبرها لكم باش تبان لكم مزيان. شنو لاحظتوه؟ example our teacher told us. Our teacher, ça veut dire notre professeur, nous a dit. Told us, ça veut dire on nous a dit. That he had studied in Casablanca for 10 years. In that he had studied in Casablanca for 10 years هي تسمى report speech. هي تسمى speech ما يسمى بلو ديسكور. وضروري فاش نكون منقول في الباسي تنستعملو دي past perfect simple. راهو عندنا بدات هاد ستوديت. اش قلنا لكم على the past perfect simple؟ ديما تستعملو في هاد بلس past participle. و le past participle ça veut dire le participe passé. le participe passé اللي عندنا هنا study. فهمت؟ تنديرو study avec y تنحيدو y تنحيدو هاديك y كما تيقولو بالونجلي y y تنضيفو ed studied in Casablanca for 10 years. هادشي غير ميكانيزم فهمت ميكانيزم ديال الكونجيغيزون ديال لونغلي. المهم خاصكم تعرفوا كيفاش يمكن لكم ديروا كونجيغيزون ديال لونغلي وشنو الاستعمال ديال لي طون. معناه كيفاش يمكن لينا نستعمل لي طون كما قلنا في الاول ديسكور باردون في دي باست بيرفكت سامبل تيكون هو الاول ودي باست سامبل تيكون هو الثاني في الترتيب ديالهم. وهنا بارفوا ماشي بارفوا توجور نستعملو the past perfect simple في لو ديسكور رابورتي ولا في الريبورت سبيش كما شفتوا على الشاشه. اذا هادشي خاصكم تحفظوا الميكانيزم كيفاش تحفظوا الميكانيزم باغ لي زيكزارسيس. Alors صافي مفهوم هاد report speech هي that I had studied in Casablanca for 10 years. for 10 years إذا منذ 10 سنوات هو كان تيدرس في كازابلانكا. دابا كل teacher كل أستاذ في المدرسة في الثانوية ولكن قبل ما يكون أستاذ كان تيدرس في كازابلانكا مدة 10 سنين. كان تيدرس هي هاد ستاديت وهاد ستاديت هادي هي تتسمى the past perfect simple. مفهوم؟ إذا حفظوا هادشي مزيان وعرفوا كيفاش تستعملو. كيما من غير ان ريبورت سبيش بلاتي نكبرها لكم من غير ان ريبورت سبيش عندنا conditional type 3 معناها تيدخل حتى في لا كونديسيون. لا كونديسيون هي الشرط. هذا هو الشرط معروف بالانجلي هي if yes إذا if my grandmother had gone. لاحظوا had gone شنو هي the perfect simple ولا the past perfect simple. هنا تستعملوا the past perfect simple. علاش هنا استعملنا the
past perfect simple لأن شي طبيعي حيت عندنا لا condition if my grandmother هذا الشي في الباس if my grandmother had gone to school she would have had fewer children. حنا ما تنشوفوش الجملة الثانية تنشوفو الجملة الأولى if my grandmother ديما if plus the past perfect simple. علاش؟ لأن in conditional type 3 فهم had gone had bien sûr c'est had gone bien sûr c'est the past perfect simple تنعتمدو على had وتنعتمدو على gone هي the past participle ديال le verbe go at home go to school etc. نشوفو شي حاجة أخرى تاني. To express a past wish to express a past wish معناها سوى باس معناها pour exprimer واحد الرغبة باش نعبرو واحد الرغبة في الماضي. To express a past wish. Par exemple, my grandmother which she had gone to school. My grandmother wishes she had gone to school. The wishes, ça veut dire to express a past wish. A past wish. My grandmother wishes she had gone. C'est the past. هنا ما تدخلش فيه هذه القضية ديال past simple. فين تدخل the past simple؟ تدخل the past simple اللي كان ترتيب ما بين دوز اكسيون. هنا تنستعملو the past simple the past simple وهنا تنستعملو the past perfect simple. هنا تنستعملو the past perfect simple لأن هي المرتبة الأولى وهنا تنستعملو the past simple لأن هي المرتبة الثانية. فهاد لي زيكزامبل عندنا هنا ديال report speech ولا ديال conditional type 3 ولا to express a past which ما تنستعملوش the past simple بالعكس تنستعملو the past perfect simple واللي تيهمنا هادي. فهم to express a past wish in conditional type 3 report speech شكون اللي تياخدهم the past perfect simple. هذا الشيء اللي تشوفوا هاد بلس past the past participle. دابا ننتقلوا the past perfect continuous. The past perfect continuous مختلف تماما على the past perfect simple من ناحية البنية ديالو. شوفوا البنية ديالو. نعطيكم انا اكزامبل باش نشوفوا البنية ديالو. تلاحظوا معايا دائما تنعتمدوا شوفوا هذاك الملون he had been doing دائما تنعتمدوا على had been ماشي had فقط had been و doing معناه لا فورم ing. دائما continuous باللونجلي دائما تستعملوا ing في الاخر ديال الفيرب. had been doing had been eating ويا اخي had been coming had been eating had been working etc. دائما ing في الاخر. had been plus ing تتسمى the past perfect continuous. فهمتوا؟ إذا علاش لماذا تستعملوا the past perfect continuous is used to indicate that a process. شنو معنى process؟ معنى عملية يعني واحد لاكتيفيتي واحد النشاط مستمر كان مستمر في الماضي. فهمتيني؟ ما كانش دقيق بحال the past perfect simple. the past perfect simple واحد لاكسيون اللي دقيقة في الماضي أما هادي مستمرة كانت مستمرة كان نشاط مستمر على سماه continuous مستمر كان نشاط مستمر في الماضي. The past perfect continuous is used to indicate that a process شنو process معنى عملية شنو معنى an activity معنى نشاط was or wasn't taking place معنى كان ولا ما كانش بالضبط على حسب was taking place or wasn't taking place before. علاش قلنا the past perfect؟ لأن l'action كانت في الأول before something else happened. alors تابعوا معايا l'exemple عندنا example before he returned ça veut dire un homme before he returned ça veut dire فاش تقاعد خدا التقاعد return ça veut dire تقاعد before he returned هذا تتسمى
the past simple عادي. He had been doing a lot of business in many countries. معناها كان المهم كان خدام في البيزنس ديالو، ولكن ماشي في فترة قصيرة، بالعكس في فترة طويلة. نشاط هذا كان منذ سنين. He had been doing a lot of business in many countries. معناها في بلدان كتير، ماشي في يوم ولا في يومين، راه السنين ديال العمر ديالو كامل. فهمتيني؟ إذا علاش قلنا taken place؟ معناها عنده مدة كبيرة في الزمان. Before he retired he had been doing a lot of business in many countries. alors هذا هو الدرس كما شفتوا. هذا هو الدرس اللي كما تقلب هادشي. alors كما شفتوا كما شفتوا شفنا الدرس ديال زين انريجستري. كما شفتوا شفنا الدرس ديال the past perfect بالانواع ديالو. the past perfect simple and the past perfect continuous. وشفنا العلاقة ما بين the past perfect و the past simple. the past perfect قلنا هو تيكون في المرتبة الأولى، و the past simple تيكون دائما في المرتبة الثانية. و the past perfect simple عنده اختصاصات أخرى، تدخل مع report speech، تيستعمل في report speech، تيستعمل في conditioner، تيستعمل في express past which إلى آخره. أما the past perfect continuous وعلاقة ما بين the past perfect continuous و the past perfect simple. the past perfect simple تيكون دقيق من the past perfect continuous. the past perfect continuous تعبر على واحد النشاط، تعبر على واحد العملية، تعبر على واحد أنشطة كانت في الماضي مستمرة في الماضي. أما the past perfect continuous the past perfect simple تيكون دقيق بحالو بحال the past simple، غير ترتيب تيوقع بأن the past perfect simple تيكون هو الأول و the past simple تيكون هو الثاني. الوغ إلى اللقاء يا أحبائي تلاميذ مترشحي الأحرار. كان معاكم يوسف دلال دو كرونوباك 2018. إن شاء الله غادي نقدم لكم عدة تمارين مصححة في هذا المجال ديال the past perfect و the past simple باش تصوبوا أكثر. تتمنى لكم التوفيق في هذه السنة الدراسية تاع بكالوريا، وإن شاء الله غادي نكون معاكم دائما حتى النهاية، حتى النجاح إن شاء الله. Alors on se fait prochainement. Goodbye. Merci beaucoup pour votre attention.